ओं श्री माता शरणं मम। ओं श्री अरविंद शरणं मम। एपिसोड नंबर 201 द सीक्रेट नॉलेज। गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान 201तम अध्याय पेज 63 आरंभ। दुईटा लाइन में आज आलोचना करिबा। ए ग्लांस कैन मेक हिज होल डे वंडरफुल, ए वर्ड फ्रॉम हर लिप्स विथ हैप्पीनेस विंग्स टू आवर। सही दिव्य दृष्टि और दिव्य भाषा समय को बदल दिए। सही दिव्य दृष्टि और सही दिव्य भाषा समय को बदल दिए। आम दुईटा लाइन आज देखा। पुरुष प्रकृति आम सीरियली पढ़ी चली तर आलोचना भितर को आम जो जाऊँ श्री अरविंद लिखुन पेज 63 आउ थे कहे पेज 63 एपिसोड नंबर 201 द सीक्रेट नॉलेज। गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान 201तम अध्याय पेज 63 आरंभ। ए ग्लांस कैन मेक हिज होल डे वंडरफुल। ग्लांस ग्लांस कहले होचंदी क्षणिक दृष्टिपात। यदि प्रकृति जरे क्षणिक दृष्टिपात यदि कर दिए ताहले पुरुषंकर समग्र दिनटा सारा दिनटा कौन चमत्कारितार भरी जाए। ए वर्ड फ्रॉम हर लिप्स विथ हैप्पीनेस। पदटे कथा जदि उच्चारित हो जाए तांकर ओष्ठधारु आनंदर सहित जोटा भासी जाए, खुशीर डेणा लगे दिए। विंग्स टू आवर, खुशीर डेणा लगे दिए। गोटे छोटिया कथा कहबी, आपण आपको लाइटली नेबे हस कथा भितर एटा जाउची, किंतु एटा को देखंतु उल्टाटा केमिति पुरुष प्रकृति पाखे काम करुची। ये सब आपण जीवन कहानी। प्रतिदिन स्वामी स्त्री को घृणा करुवा, स्त्री की स्वामी को घृणा करुवा, किंतु गोटाए दिन जदि घृणा करुवा लोकटा जदि हसी हसी कर पदटाए कथा कहीदेवे और तार गुणगान कर दिए, दुई इंच जब टेकिया चेष्टा करे, चिंता करूँ आपंकर दिन गुड़ाक केमी जाते आनंद कटि जाते पावनमय हो जाए। ये कहानी आपण मैंने सबुदिन जानते। श्री अरविंद गोटे लिखुंट गोटे जगह श्री अरविंद बाहर लाइन टा कौन लिखुंट, हजबैंड्स एटा फ्रांसिस बेकन कर हजबैंड्स ओकेजनल काइंडनेस इज ए ग्रेट बोन टू द वाइफ। सब बेले दुष्टम कर खराब दृष्टि देखु बाड़िया पिटा कर झगड़ा कर स्वामी, ओकेजनल काइंडनेस गोटे मुहूर्त जदि टिके दया भाव तार देखदब स्त्री पाई साहा हूँ कौन ना जुग जुगर जमी प्रेरणा आसी जाए, आनंद रे भरी जाए। ये पुरुष प्रकृति कथा कह आहरी गोटे सुंदर कथा कह सकाल सकाल एवं झगड़ा फगड़ा छाड़ दिखाँ सकाल सकाल आप आसिक पहुंची थे आपण बेड पाख बेड टी गोटे जाकर पहुंच जाइए हुए तो ठीक भाव टेस्ट ठीक न हुए तो लुणिया हो जाइए कि अधिक चीनी हो समथिंग हो भल भी हो जाए। जदि से बेड पाखे जब स्वामी कहीदेव कि चमत्कार चाह अच्छी ये कहीदे सारा आप कल्पना करूँ से दिन आपण मानकर केमिति कौ रंगरे वर्णरे कौ विवाह भरी आपण मैंने कल्पना करिया कथा, किंतु ये उल्टाटा कहुच्छे से जिनस स्वामी स्त्री की कही स्त्री स्वामी कही। ये प्रथम जाचु कौन ना पुरुष सानिध्य लाभ करने प्रकृति पाखक आसती। ये जो दुईटा लाइन होती कौन, ए ग्लांस कैन मेक हिज होल डे वंडरफुल। जब प्रकृति टी बुलिक कौन ओकेजन हजबैंड्स ओकेजनल काइंडनेस मुझे आपको कही स्वामी प्रति स्त्री जो एक क्षणटीय क्षणिकर जो दयार्थ भाव ताकू जमी आनंद चकित कर दिए, पुलकित कर दिए, आत्मविभर कर दिए। ठीक ये कौन कहते ग्लांस कैन मेक हिज होल डे वंडरफुल। यदि प्रकृति गोटे ग्लांस पकईदेवे, क्षणिक दृष्टिपात टे करदे, से कौन हो पुरुषंकर सारा दिन चमत्कार तने भरी जाए, भरी दिए। सेकेंड लाइन कहते कौन, ए वर्ड फ्रॉम हर लिप्स, ओठरू प्रकृति ओठरू गोटे पद कथा जदि उत्साहित हो जाए, विथ हैप्पीनेस विंग्स टू आवर, आनंदर सहित जो भाषाटी ओष्ठाधार निर्गत हो जाए
ତାହା କ'ଣ କରେ ନା ସମୟରେ କାଳରେ ଡେଣା ଲଗେଇ ଦିଏ, ଡେଣା ଲଗେଇ ଦିଏ, ସମୟକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଦିଏ। ଯେମିତି କହିଲି କି ସୁନ୍ଦର ଚା ହେଇଛି, ଏତିକି କଥା କହିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଦିନଟା କେମିତି କଟେ। ସେତିକି ବେଳେ ହୁଏତ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଚା କରିଥିବା ଲୋକଟି ସେ ଭାବିଥିବ ଏତେ କେତେ ଲୁଣିଆ ଅଛି, କେତେ ଅଲଣା ଅଛି, କେତେ ମିଠା ଅଛି, କେତେ କମ ମିଠା ଅଛି, ଟେଷ୍ଟଟା କ'ଣ ଅଛି ସିଏ ଜାଣିବ। ହୁଏତ କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଆନନ୍ଦଟା କେମିତି, କି ଦିନ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦରେ କଟିଯାଏ, ମଧୁ ବର୍ଷିଯାଏ, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ହସର ଦୃଷ୍ଟିପାତରେ ଏକ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାନ୍ସରେ ତାଙ୍କର ସାରା ଦିନ ଚମତ୍କାରିତାରେ ଭରିଯାଏ। ଏବଂ ଯଦି ହସି ହସି ପଦଟେ ଆନନ୍ଦର ପଦଟିଏ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଲାଗେ ପୁରୁଷଙ୍କର ଯୋଉ ଏତେ ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ହଉଛି, ଯେମିତି ଡେଣା ଲାଗି ଯାଉଛି, ଖୁସିର ଡେଣା ଲାଗି ଯାଉଛି ପୁରୁଷଙ୍କର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡାକରେ, ଉଡି ଚାଲିଛନ୍ତି। କଳ୍ପନା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ଆମେ ସେଇ ଦୁଇଟି ଲାଇନକୁ କିଛିଟା ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, A glance can make his whole day wonderful, a word from her lips with happiness wins the hour। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି, ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତି ରାଣୀଙ୍କର କ୍ଷଣିକ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ପୁରୁଷର ସାରା ଦିନକୁ ଚମତ୍କାରିତାରେ ଭରିଦିଏ। ତାଙ୍କର ଓଷ୍ଠଧାରରୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ, ପଦଟେ ବି ଯଦି ଆସୁଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପୁରୁଷଙ୍କର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକରେ ଖୁସିର ଡେଣା ଲଗେଇ ଦିଏ। ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ଓଷ୍ଠଧାରର ଶବ୍ଦ, ସେଇ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିପାତର କେତେ ଚମତ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, କେବେ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି, ଭାବିଛନ୍ତି? ଯାହା ହଉ, ଆମେ ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯିବା, କ'ଣ ତା ଭିତରେ ସତ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଇଏ ହଉଛି ଓଭରଅଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଭରଅଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ୟାକୁ ଆପଣ ବେଦ ଉପନିଷଦରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏଠି ବି ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ରିଅଲାଇଜେସନ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଅଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଆଉ ତା ଭିତରେ ସତ୍ୟ ଅଛି? ଓଭରଅଲ୍ ସତ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଆ, ଯାହା ଜାଣିଥିଲେ ସେଇଆ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଭିତରେ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ଅଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏଇ ବିଶ୍ୱ ହେଲା ପୁରୁଷଙ୍କର ଆତ୍ମରୂପାୟନର କ୍ଷେତ୍ର। ସୃଷ୍ଟିଟା ତିଆରି ହେଲା କେମିତି, ୱାର୍ଲଡଟା ତିଆରି ହେଲା କେମିତି? ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ, ପୁରୁଷ ଚାହିଁଲେ ନିଜକୁ ଏକରୁ ଅନେକ ହେବେ, ଆତ୍ମରୂପାୟନ, ନିଜକୁ ରୂପାୟନ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଏ ପୃଥିବୀଟା ତିଆରି ହେଲା, ଏକାଧିକ ବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଏ ସୃଷ୍ଟି ସିଏ ଚାହିଁଲେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ଏକ ଥିଲେ, ଅନେକ ହବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଡିଭାଇନ ମେନି, ଏକ ଥିଲେ, ଅନେକ ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସତ୍ତା ଥିଲା ସେଥିରୁ ସେ ତିଆରି କଲେ, ଏବଂ ସେଇ ଏକର ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ତାକୁ ଆପଣ ପ୍ରକୃତି ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ମାୟା ରୁଦ୍ର ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ଏଇସବୁ ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ଭଗବାନ ଏକ ଥିଲେ, ଅନେକ ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟିଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମରୂପାୟନର କ୍ଷେତ୍ର। ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ବୁଝିବୁ? ଘରେ ଶୋଇକି ରହିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୀଳା। ଯେମିତି ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏମାନେ ବସି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ହାତ ତା କାମ କରୁଛି, ଗୋଡ ତା କାମ କରୁଛି, ଆଖି ଦେଖୁଛି, ନାକ ଶୁଙ୍ଘୁଛି, କାନ ତାର ଶୁଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପେଟଟା କିଛି କରୁନି, ଖାଇକିରି ବସୁଛି। ତ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନି, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? କେତେବେଳେ ପିଏ କଳା ପାଣି ମୁହିଁ, କେତେବେଳେ ପିଏ ନାଲି, ପେଟ ଶୁଖିଗଲେ ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଏ, ଆଉ ନ ପାରଇ ଚାଲି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଖାଇବାଟାକୁ ଦେଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ସିଏ ତାର ଆରାମରେ ବସିଛି, ଠିକ ଅଛି, କ'ଣ କରିବା କଥା କର, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ସିଏ ହଉଛି କ'ଣ ନା ଗୁଡ୍ ଫର୍ ନଥିଙ୍ଗ। ତେଣୁ ରହିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୋମାକକୁ ନଗଲା, ପେଟକୁ ନଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲା? ମେଟାବଲିଜିମ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଗଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ମେଥଡରେ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଟେରୀ ଭେନ୍ ଉପରେ ଯୋଉ ଯିବା ଆସିବା, ଯୋଉ ବ୍ଲଡ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ସେଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟଟା ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଗାନକୁ ନଗଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ? ସମସ୍ତେ ମାନେ ପାସିଭ୍ ହେଇକିରି ପଡିଗଲେ, ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ପଡିଗଲେ ଆଉ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକ ଥିଲେ, ନୀରବରେ ରହିଥିଲେ, ସେ ଆତ୍ମରୂପାୟନ ପାଇଁ ହଉଛି ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏକରୁ ଅନେକ ହବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଆଉ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଯୋଉଟା କଲେ ସେଇ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମରୂପାୟନର କ୍ଷେତ୍ର। ଏବଂ ତାହା ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଦେବୀଙ୍କର ଲୀଳାର ପରିଣାମ। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ପଢି ଆସୁଛୁ, ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ସେଇ ଲୀଳା ଚାଲିଛି।
ସୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲାଇଫରେ କିଛିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ହବ ନାହିଁ। ମାଇଣ୍ଡକୁ ନେଇ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ମଣିଷ ହେଇକିରି ଭଗବାନଟେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁନୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ଆସମ୍ପସନ୍ ନେଇକରି ବଞ୍ଚିବା, ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତରର ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ଜୀବନରେ କିଛି କିଛି ରିଅଲାଇଜେସନ ଆସୁଛି। ତାକୁ ତ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ତ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ସି ପଢି ଚାଲିଛନ୍ତି, କିଛି ତ ରିଅଲାଇଜେସନ ଗୋଟେ ଆସିଲେ। ସେ କେତେ ଆସିଲାଣି କଣ କେମିତି ଆମେ ଜାଣିନି, କେତେ ବାଟ କରୁନି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନନ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ବିଜନେସ୍। କଣ ଆମକୁ ନେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଆମର ସେଲ୍ଫ ଆନାଲିସିସରୁ ଯୋଉଟା ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆମର ଅବବୋଧ ଜାତ ହଉଛି, ରିଅଲାଇଜେସନ ଯୋଉ କିଛି କିଛି ଆମ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ତାହା ହଉଛି କେମିତିକା ଆସୁଛି ନା ତାଙ୍କ ଲୀଳାର ପରିଣାମ। ଯେଉଁ ରୂପାବଳୀର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠିତ ହଉଛି ତାହା ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚାତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ଧାରକ ପୁରୁଷ ସବୁ ଧାରଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ହାତରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ମ୍ୟାଟେରିଆଲାଇଜ କରୁଛି ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ସବୁ ଶକ୍ତିର ମୂଳ ରହୁଛି କଣ ନା ସେ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ। ରେନ୍ସ ଅଫ ଦ କସ୍ମିକ ଫୋର୍ସ, ସବୁ ଗୁଡାକର ଶକ୍ତି କାହା ହାତରେ ଅଛି? ପ୍ରକୃତି ହାତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ତାର ପଛର ସ୍ରଷ୍ଟା ଧର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସବୁ ଯାଙ୍କର ଲଗାମ ଯାହା ହାତରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ। ଜଣା ପଡୁନାହାନ୍ତି, ଯାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପାସିଭ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ବସିକରି ଯେମିତି ଥଟ୍ଟା ପରିହାସରେ ଆଡୁ ସାଡୁ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିବେ, ଘର କଥା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିବେ, କିଛି ବୁଝୁନାହିଁ, କିଛି କରୁନାହିଁ, ଇଏ କରୁନି, ସେ କରୁନି। ଇଏ ହଉଛି ଲୀଳା, ବାହ୍ୟ ଶବ୍ଦ, ବାହ୍ୟ ବଚନାବଳୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ହଉଛି କଣ ନା ଠିକ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି, ସୃଷ୍ଟି ଠିକ ତାଙ୍କ ଚାଲିଛି। ସେହି ଚୈତନ୍ୟମୟ ସତ୍ତା ହେଲେ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ଯାବତୀୟ ସୃଜନର କାରଣ। ତାହେଲେ ଆସିଥାନ୍ତା କୋଉଠୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ହେଲା ଜଣେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛି, ହାଣ୍ଡି କଡ଼ା ଦେଇକରି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛି, କଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି? ବାହାଘର ଅଛି, ଭୋଜି ହବ, ଜଣେ କେହି ରୋଷେଇ କରିବ ଆସିକରି, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ତ ନାହିଁ, ରୋଷେଇ କରିବ କେମିତି? ଶିର ନାସ୍ତି ଶିର ପିଠା, ଆରେ ଆଳୁ ଆସିବ, ଚାଉଳ ଆସିବ, ପରିବା ଆସିବ, ଇଏ ଆସିବ, ମାଛ ଆସିବ, ମାଂସ ଆସିବ, କଣ ନାହିଁ କଣ ଆସିବ, ସିଏ ଆସିବ ତିଆରି କରିବ। ସେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିକରି ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଯୋଉ ସ୍ରଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଆସି ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ କୋଉଠୁ ଆଣିବେ? ଜିନିଷଟା ଆଣିକି ଦେଲେ ଯେମିତି ଏପଟେ ଯେମିତି ପୂଜାରୀ ରୋଷେଇ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରକୃତିର ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ହଉଛି କିଏ? ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ସି ହଉଛନ୍ତି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ, ସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ହେଲା ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ତିଆରି କରିଦେଲେ, ଆତ୍ମା କୋଉଠି ଆସିବ? ରୂପରେଖା ପାଇବ କିଏ? ନା ସୋଲ୍ ଇଜ୍ ହି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି କଣ? ଯାବତୀୟ ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ଯାବତୀୟ ସୃଜନର କାରଣ। ଇଏ ସିନା ସୃଷ୍ଟି କରିଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ କଣ ନା ସିଏ ସବୁ କାରଣ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ। ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମର ଅନୁମନ୍ତା। ୱିଦାଉଟ୍ ପରମିଶନରେ କରିଦେବେ, ଯାଉନା କରିଦେବେ। ରାସ୍ତା ତିଆରି ହବ, ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ଟେଣ୍ଡର ହେଇନି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯିବ ମୁଁ ଯାଉଛି କରିଦେବି, ଏଇଟା ତ ହବ, ମୁଁ ଯାଉଛି କରିଦେବି, ଆଉ କାହିଁକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପାଇବ, ମୁଁ ଯାଉଛି କରିଦେବି। କଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଇସା ଦେଇଦେବ? ଟେଣ୍ଡର ହେଇଥିଲା, ଲିଗାଲ ଟେଣ୍ଡର କିଛି ହେଇଛି, ସେ ଦେଇଦେବ ପଇସା। ଅନୁମନ୍ତା, ଅନୁମତି ଯିଏ ଦିଏ ହଉଛି ଅନୁମନ୍ତା। ତେଣୁ ଅନୁମନ୍ତା ତାକୁ କର୍ମର ଅନୁମନ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ପୁରୁଷ। ଏହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଜଗତରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିଜକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି? କଣ ଦରକାର? ଆରେ ପୃଥିବୀରେ ତ କଣ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ବାଳୁଙ୍ଗାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯୁଆଡେ ଦେଖିବେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଗୁଡାକ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କଣ ଦରକାର ନା ଧାନ ଦରକାର। ତେଣୁ ଧାନ ଦରକାର ହେଲେ କଣ ହବ ନା ବାଳୁଙ୍ଗା ବଂଶ ଲୋପ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବାଳୁଙ୍ଗା ବଂଶ ଲୋପ କରିବାକୁ ହେଲେ କେମିତି କଣ ଜାଣିବେ କୋଉଠି ସେ ମଞ୍ଜିଟା ଅଛି? ତେଣୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ମଞ୍ଜି ପକାଅ, ଧାନ ଗଛ ପୁଡ଼ା ବୁଣି ଦିଅ। ଧାନ ଗଛର ରୂପରେଖ ଅଲଗା, ବାଳୁଙ୍ଗାର ରୂପରେଖ ଅଲଗା। ବଢିଗଲା ପରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେ ମଞ୍ଜି ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଗଛଟା କେମିତି ହେଲା ସେ ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ, କାରଣ ସେ ମାଟି ତଳେ ପୋତା ହେଇଛି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି କିଏ ବାଳୁଙ୍ଗା କିଏ ଧାନ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଏଠି ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିଜକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି। ଦବା ଦେଲେ କଣ ହବ ନା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଲୋକ ଆସିବ, ଅନ୍ଧକାର ପାଇଁ ଜାଗା ଥିବ କୋଉଠି? ଅତ୍ୟଧିକ ସତ୍ୟ ଆସିବ, ଅନ୍ଧାର ତ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଅସତ୍ୟ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୌଡ଼ିବ କେମିତି ପଳେଇବ? ଭୁକିରେ ଆସିଲା, ଠିକ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଶୀତକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତ ପୁଣି ତ କିଛି ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଉନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆସିଗଲା, ଠିକ ଅଛି, ଗ୍ୟାସିଆ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ, ସେ ତ ପୁଣି ଗୋଟେ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ ନା। ସେଇ ସମୟ ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଅପେକ୍ଷା କରି ନିଜକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଜନତାର ସହିତ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ କରିବେ। ଦେଇଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ କରିବ।
जोटा मन पड़ुची somebody was there से कौन करे ना तार बहुत भोजी किसी समय मझे मझे भोजी बात हुए से भोजी बात हेले कौन करिवो खाइबो बड़ा चमत्कार जिनस सुन मु ताकू लक्ष्य करछि छोट पिला बेले मु लक्ष्य करछि से खाइबाकू करिवो केतेबेले ना ठीक खरा दिन प्रबल खरा तू ठिया हेइ नथिबो गोड़ पड़ी जाउतबो सेतेबेले त आपनकर बफे सिस्टम नथिला कि ए सब जिंस नथिला गाँ रे खाइबा कथा से कोन प्रबल खरा होउतिबो प्रबल खरा होउतबो गोड़ पड़ी जाउतबो तारि भीतर से कोन खाइबाकू दबो जोठी से जो माटी रे जति गोड़ लागिवो से गोड़ माने फटका हेइ जिवो एबला समय रे आउ कोन करिवो ना तरकारी गुडा को राग कर देथिबो सब गुडा को प्रत्येक बहुत मात्रा रे गरम कर देथिबो खाली सेतिके नुई ताको करि दे सरला पर ए सब जिंस करि दे सरला पर तापर कोन करिवो आसे ठिया हेइ जिवो आपन को देखै तो परिबेनी मो हाथ मोर जेस्चरटा देखेबी जिए जते मागुचे दियो किंतु आंगुठी देखबो जेमिति अध चामच लेखा दियंतु सेई जो आंगुठी जेस्चर देखबो जे अध चामच लेखा दियंतु भाबी देखंतु ये प्रकृति रे खाइबा दबा को मूड रे अछि ना प्रकृति रे ता पछरे अभिसंधि कोन अछि खाइबा को दबा को चाहूछु ना दबा को पड़िबो दउछु मध्य ना हां राग काई करछु खरा बेले राज्य करूछु कोन संध्या बेले मिलुनी कि सकाळ बेले टिके शीघ्र टिके देले होता नै प्रबल खरा रे दउछु ताको कोड तोर बारंडा पिंडा नै सेते बसी के खाइबा दोनु केउट गोटा क्लोज सराउंडिंग रे दे दउनु प्रचुर खरा रे खाली गोटे रहिले पोटरा आइ जाउथिबो भात डालमा को हाथ पाजक जहा से जो भल आइटम करथिबो कहिथबो पुळाई पुळाई देई दियो राग जे तरे आपण सुसा होतबे पानी देखला को भी मिलु नथिबो ताले व्हाट यू आर हियर फॉर कोन करिबा को चाहू तथापि मध्य से भाबुचंती आमे सब दउछु गर्व करू एई होची जीवन सृष्टि एठी जेमे आमे ताकू देखि दउछु सेठी आमे देखि दउछु सेमिति एठी मध्य आमे सेया करू एठी भी मध्य सेया करू दउछु कहले 12 वर्ष कली सेवा गुरु कहिले किछि दबा तेणु भगवान हुए तो भगवान को सृष्टि रे होची सत्य जहार जते बियरिंग कैपेसिटी आने से सेति ग्रहण करिवो फपाडी दैछन जे जते गोटे बाके तो सेते गोटा विभीषण आसुचंती दबा पे सुना रूपा सब जेई के आसुनी सब जाकर मालिक से तक दबा पे आसुचंती ये सब अपेक्षा करछन किछि बुझु नै बुझि पन रामचंद्र कहछन जा ऊपर को चढ़ी जा पके दे ऊपर को पके दे पडू जे जते पाइबो सेते नै चल जीवो सेई बेला कृपा गुडा ऊपर तळ को पडुची जे जते जो परिमाण प्रस्तुत छै सेति नबो एमिति देले देले भी से रखि परिबेनी से जानंती को केमिति ताको यूटिलाइज करिया गुडा कृपा कोन से जानंती तुम पके दियो जहार जते दरकार जते नीड अछि चल जीवो सेते जहार नीड अछि से नै के जीवो जहार नीड नै ता पाखरे गले भी से तार कोन छिंडे छानी के फपड़ दबो दैट इज व्हाट हैपेंस हनुमान फपड़ दे छिंडे के बड़ दरकार नै ताकर समस्त कर्म रे पुरुषर कोन होची आनंद निहित होई रहिता है आपण कहबो मु ताको देई देई जे किंतु रिलक्टेंटली देई जी दबा कथा नथिला देई देई छी इच्छा नथिला देई छी सब हेले कोन हो केते बात हो पुरुषंकर आनंद निहित होई रही छी प्रकृति देवींकर अवगत होई रहिबार तांकर खुशी किसी समय पूर्व आम जमी पढ़ुले तो खुशी रे मो खुशी कहीं से आसीचंती सृष्टि सृष्टि रे आनंद करिबा पई सृष्टि को रे वैभवमय करिबा पई आसीचंती सृष्टि को वैचित्रमय करिया को आसीचंती तेणु से जानी सजेवा दरकार तैयारी करने दरकार तेणु से सबू जगह प्लां कर विश्व होकर अच्छी किंतु हाथ में दे दौरान ये जहाँ सृष्टि करुँच जानी किसी भूल होनी तो खुशी मो खुशी जो आनंद अच्छी जहाँ करुँच पथरे खुशी अच्छे से माँ मेसेज जो थाए आप पढ़ती कौन करने खुशी पाइबापी किसी खुशी हाँपाई किसी कम करे ना जो कम करूँ खुशी पाओ एक्सट्रा कर से मत यहीटा भल लगुच मुझे करी मत यहाँ भल लगुनि मुझे करूनी ये मानने यहाँ साधकर धर्म नुह साधकर भाषा नुहे जहाँ करुच से खुशी हुआ कहीं खुशीटा कौटी अच्छी आपड़ सीना खुशी पाइबा चेष्टा करूना कि माँ कहते प्रत्येक जिनस पचर दैट इज हिडन एंड ब्लिस एट द रूट ऑफ थिंग्स ए हिडन ब्लिस इज एट द रूट ऑफ थिंग्स सब जिनस पश्चात मूल गोटे हिडन आनंद आनंदटा लुचिक रही पाइबा चेष्टा कर से आनंद थे पाईगला ये आनंद कौन से जिनसटा को किए देले देखै दवापे शिखै दवापे बुझै दवापे पुरुष प्रकृतिर लीला हला सब जाक अछंती किंतु आमे तथापि मध्ये ता भीतर को जाई परुनु तथापि मध्ये बुझी परुनु अच्छा तापरे कहउचंती प्रकृति देवकर एकमात्र कटाक्षर तांकर जो सारा दिन विस्मय रे भरी जाए कटाक्षपात ग्लांस ग्लांस माने देखि दोजन अनै देखि चली जेबे आपण देखिबे दिनटा जाक भरी गला हसी देबे किते कष्ट होना कहीं आपण मैंने देखिदेवे किते कष्ट होना कहीं केते आनंद रे भरी जाऊना कहीं ताकू आनंद रे आपण भरी जिवे देखिली गोटे जगह देखिली जड़े महिषी महिला को देखी गोटे छोटिया पिलाटे पिला नुहे तार माँ बाप कुआड़े जाऊँ कम करने छोट पिलाटा को छाड़ देके आसुच्च से महिषी महिला जनक नहीं संभालुच्च
କାହିଁକି? ଆରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ କାମ କରୁଛି, ସେଟା ତ ମୋ ଛୁଆ ତୋ ଛୁଆ ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କ କାମ କରୁଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଯଦି ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲି, ମୁଁ ଯଦି ଏଥିରେ ଖୁସି ଯଦି ମୁଁ କାହା ପାଖରେ କରିଥିବି, ଅନ୍ତତଃ ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ତ କିଏ ଆନନ୍ଦରେ ପାଇବ। ସେ ହୁଏ ତ ମେ ବି ଗ୍ରୋନ୍ ଅପ୍। କେତେ ଚମତ୍କାର ଯୁକ୍ତି ତାଙ୍କର, ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଦୁନିଆରେ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମତା ନାହିଁବ। ଆଜିକାଲି ତ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ, ଆ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚେତନାର ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ସବୁ ଜଣ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଭିତରେ ଭରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେହି ତ ଜଣେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରୁଛି, କିଛି ତ ଗୋଟେ ଦଉଛି, ଯୋଉଠି ତ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ କାମ, ଯୋଉ କାମକୁ ୱିଥ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ବ୍ଲିସ୍, ଯେକୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ନେଇକିରି କାମ କରନ୍ତୁ। ୱିଥ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ବ୍ଲିସ୍, ସବୁ ଯାକ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଯାକ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ହସି ଦେଇକିରି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଯେ ସ୍ରଷ୍ଟା, ତାଙ୍କର ଦିନଟା ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ ଚମତ୍କାରରେ ଭରି ଯାଉଛି। ଭାବନ୍ତୁନି, ଭଗବାନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ପର୍ଶ ଆମ ଜୀବନକୁ କେମିତି କରିବା କଥା, ଆମେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପଦେ କଥା ପୁରୁଷଙ୍କର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକର ଖୁସିରେ ଡେଣା ଲଗେଇ ଦିଏ। ଡେଣା ଲଗେଇଲେ ମାନେ କଣ? ଉଡ଼ିକିରି ପଳେଇବ, ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଉଡ଼ିକିରି ପଳେଇବ, ଇଗଲ ଭଳିଆ ସୋର କରିବ, ଆଉ ଆକାଶ ଭିତରକୁ ଉଡ଼ିଯିବ, ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତୀବ୍ରତାର ସହିତ ଉଡ଼ିକିରି ଚାଲିଯିବ। କୋଉଟା? ନା ପଦଟା ହିଁ ମାତ୍ର କଥା, ତୋ ଖୁସିରେ ମୋ ଖୁସି, ତୋ ଖୁସିରେ ମୋ ଖୁସି, ଏତିକି କହୁଛନ୍ତି। କରିଦେଇ ପାରିବୁ ନା? ହଁ। କଣ ସେ ପାଏ? ପିଲାଟା ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, କଣଟା ପାଏ? କିନ୍ତୁ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଆନନ୍ଦରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦିଅନ୍ତି, ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି, ବୁଣି ଦିଅନ୍ତି, ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିଦିଅନ୍ତି, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ବି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାବି ଦେଖିଲେ, ଜଣକ 50 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ଖାଇବେ, 4 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ 200 ଚାଉଳ ରନ୍ଧା ହେଇଛି। ଆଜି ଟିକେ ମଟନ ହେଇଯାଇଛି, ଚିକେନ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି 50 ଗ୍ରାମ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯଦି ସମସ୍ତେ 3 ଜଣ ଯାକ ମୁଠାଇ ମୁଠାଇ ମାଗିଦେଲେ, ତାପରେ ଆଉ ହାଣ୍ଡିରେ ଭାତ ଥିବ ତ? ତଥାପି ସେ ଖୁସି, ତଥାପି ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଭରି। କାରଣ ସେଇ ଯୋଉ ଖୁସି ନେଇକିରି, ଏଠି ଯେମିତି ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଅଧିକ ଦେଇଦେଲେ ମୋ ପିଲାଟା ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯିବ, ସେ ଆନନ୍ଦ ହଉଛି ମୋର, ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଖୁସିର ଏଇ ଯୋଉ ପଦଟିଏ କଥା, ପ୍ରକୃତି ତା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦିତ, ପୁରୁଷ ତା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦିତ, ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଯାନ୍ତି। ସମୟରେ ଡେଣା ଲାଗିଯାଏ, ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡାକ, ଖୁସିରେ ଡେଣା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଖୁସିର ଡେଣା ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ରୂପରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରନ୍ତି, ପୁରୁଷ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଅନ୍ତି। ଯୋଉ ରୂପରେ ପୁରୁଷ କହିବେ ନା ଯେ ମୋର ଏଇ ଜିନିଷ ଦରକାର, ମତେ ଏଇଆ କର, ଗିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍, ଡିମାଣ୍ଡ କିଛି ନଥାଏ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ ଯୁଆଡେ ନେବେ ଭଲ ନେବେ। ବାପା ଯୁଆଡକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ମତେ କହୁଛି ଭୁଲ ନେବେ ନାହିଁ। ମା ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବିଷ ନାହିଁ। ମା ହାତ ପଢା ତୁଚ୍ଛା ଭାତ ଥାଳି ଲାଗଇ ସୁନ୍ଦର ଅମୃତ ଠାରୁ ବଳି। ସେଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରିବ ନା ଅମୃତ, ବିଷ ମଧ୍ୟ ଅମୃତ ହେଇଯିବ, ଅମୃତ କରାହବ। ତେଣୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ପଦେ କଥା ପୁରୁଷଙ୍କର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକର ଖୁସିର ଡେଣା ଲଗେଇ ଦିଏ। ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ରୂପ ଉପରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରନ୍ତି ନା କାହିଁକି, ପୁରୁଷ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବ ଚିତ୍ତରେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଖୁସି ନାନା ମାର୍ଗରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଯେ ଏଇଟା ଏମିତି ହବ, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ ଏଇଆ। ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ 50 ବର୍ଷ ଦେଖିଛି ସେ ଏଇଭଳିଆ କଥା କୁହନ୍ତି। ନେଭର ହାପନ୍ସ। ସବୁ ଗୁଡାକ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଅଲଗା ହବ। ଯୋଉ ଚେତନାରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚେତନାକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ଅତୀତ ଚେତନା ଯେ ତାର ସେ ବାରମ୍ବାର ଯୋଉ ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହବ, ନେସେସାରିଲି ନୁହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୁହଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦାନ, ହାତର ଦାନକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦାନର କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯେମିତି ସେ ଅମୃତ ବୋଲିକରି ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଅନ୍ତି। ଉଦ୍ଘାଟନକୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ସାକାର କରି ନିଅନ୍ତି, ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଅନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ନିଅନ୍ତି। ଏହି ହଉଛି ତାଙ୍କର ଲୀଳା। 2 ପାଦ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଲାଇଫ becomes meaningful and the progresses towards its goal to the eternal, that is communion between nature and the soul. କେମିତି ସେ ପରଦା ଲାଗିଲେ କଣ ହୁଅନ୍ତା? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ପରଦାଟା ଲାଗିବା ଦରକାର? ନା ପରଦାଟା ଲାଗିଲେ ଉଡିବୁ। ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ଉଡୁଛନ୍ତି, କହିଲା ନାଇଁ, ସେମାନେ ନ ଜାଣିକି ଉଡୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଉଡିକି ଜାଣିକରି ଉଡିବେ। କୁଆଡକୁ ଯାଉଛି ନା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ କୋଉଠି ନା ଡିଭାଇନ।
जाऊँगी कौ पटरे ना पंडिचेरी जावाक बाहरी किंतु साइकेल धरिक बाहरी अनेक दिन चलो मुझे जानी पहुँची कि ना से कौन करागला आपण मान ट्रेन रे बसई दिगला ट्रेन रे बसई दिगला ये कौन कहते लाइफ बिकम्स मीनिंगफुल जीवनटा अर्थपूर्ण हो जाए एंड प्रोग्रेसेस टुवर्ड्स द गोल जो लक्ष्य स्थल अच्छी आड़ को कौन कर अवधावित हो जाए टू द एक्सटेंट दैट इज कौन होती कम्युनियन बिटवीन नेचर एंड द सोल पुरुष एवं प्रकृति नेचर आ सोल भीतर जो कम्युनियन तेणु तारी द्वारा कौन हो लक्ष्य स्थल को पादे पादे आप अग्रगति कर जाउछन्ति नेचर ये से एग्जीक्यूटिव नेचर जे क्रियाशील शक्ति बोली कहते एग्जीक्यूटिव नेचर जे एग्जीक्यूट कर एग्जीक्यूटिव क्रियाशील करू नेचर refers to the soul within कौन होते नेचर एग्जीक्यूटिव नेचर soul within communicates her workings to the soul who responds with the delight of movement of the progression सुंदर कथा कहते नेचर नेचर किए से ना जो एग्जीक्यूटिव नेचर बोली कहते जे क्रिया करूछन से कहा को करूछन जे एग्जीक्यूट करछन सोल विदिन मोर भीतर अछन कम्युनिकेट्स हर वर्किंग्स टू द सोल हु रेस्पॉन्ड्स विथ डिलाइट सी जो मो भीतर थिबा जो सोल जाको नेचर जो क्रियात्मक शक्ति करूछंती सी संयोग स्थापन करूछंती कहा सहित ना जहा को रेस्पॉन्ड्स विथ द डिलाइट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्रोग्रेशन से डू टू द सोल कम्युनिकेट्स हर वर्किंग्स जो कार्य धारा करूछंती सी कहा सहित करूछंती नेचर जे होते एग्जीक्यूटिव नेचर जहा को सोल बोली कहउछंती विदिन जे हम भीतर अछंती से कम्युनिकेट करूछंती कहा को ना वर्किंग को नै जो कार्य धारा को नै कम्युनिकेट करूछंती टू द सोल दैट रेस्पॉन्ड्स द डिलाइट ऑफ हर मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेशन तांको सहित जो प्रति मुहूर्त रे जो प्रोग्रेशन होउची जो गति धारा जो आगु को जाउछंती तांकरी सहित प्रति मुहूर्त रे संयोग स्थापन करूछंती एक रूप दुई एक अनेक रूप केवल दुईटा रूप केवल आसीचंती सोल आ नेचर रे आसुचंती प्रति मुहूर्त रे तांकर कम्युनिकेशन चली आ ये कम्युनिकेशन पाई सारला पर जो बाहर जहाँ सहित कम्युनिकेट करा जाउची सोल हु रेस्पॉन्ड्स विथ डिलाइट आनंदर सहित तांको रेस्पॉन्ड करूचंती रेस्पॉन्ड करूचन आनंदर सहित ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्रोग्रेशन कौन पाई से आनंदर सहित प्रोग्रेशन करूचंती ना सेही जो प्रोग्रेशन जाउचंती सेटा होची कोन ना मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेशन केते गति करूची कुआडे जाउची आनंद को पाई सारला पर से खुशी हो जाउचंती आत्मविभोर हो जाउचंती द इवोल्यूशनरी मैनिफेस्टेशन प्रोसीड्स से कहले केमिति जीवा को चाहूच ना जीवी तो मोर तो जीवाटा सत्य मु जानी केमिति जीव ना इवोल्यूशन ने जीवी इवोल्यूशन तो समस्त चली तुम जान न जान जी जानी तार पई होची जे न जानी जीवी ता पई होची किंतु इवोल्यूशन स्पीड केमिति कोन हेची ना बहुत स्लो प्रोग्रेस करी नकले ना अनेक जुग चली जीव जदि मन करंतु आपण जानि 3 घंटा रे मो फ्लाइट जाई पहुंची जाउची पंडिचेरी रे दर्शन कर जाई पळे आसीबी जदि लागू था ठीक अच्छे पंडिचेरी जदि मुझे जाए ट्रेन में जाए 24-25 घंटा लगुच जदि कहे ना मुझे चली चली जी शगड़ में बस जाइए 3 मास कौन जी कहीं जड़े जड़े कह जमी आप कहते गोटे लोक ऑटो चल अयोध्या जाता आज आप न्यूज शुणी अयोध्या गोटे ऑटो चल चल गोटे लोक जापण मान भर एमती लोक अच्छा सैकल चल चल पंडिचेरी की ओडिशा माने भारत परिक्रमा कर संख्या केते संख्या के हिमालय चली केते ना ये गोटे दीटा ट्रेनिंग नगे एमती गोटे दीटा ना कहे समस्ते नुहति किंतु आम समस्त को जीवा पड़ो से कौन हम ना डेणा लगा दिगला डेणा लगे उड़ब कि उड़ा चाहूँ नी डेणा लगे द इवोल्यूशनरी मैनिफेस्टेशन प्रोसीड्स ऑन हिज कौन होची ऑन हिज क्लोज एक्टिव रिलेशन विथ सोल एंड नेचर से दुई जन आप भावतुनि जमी अधिकांश समय कहे श्री अरविंद राति रे कौन सावित्री लिखिले सकाळू माँ ताको कौन करेंगे चमत्कार भाव में बुझाऊे लिखिदे या लिखाई आपड़ केमी कौन भावे केमती कौन हो जाऊँगी विदाउट एनी एरर कारण से दी जनकर चेतना होची आम देखु जड़े ऊपर रोचे जड़े तले रोचे जड़े डिपार्टमेंट जाऊँगी जड़े इंटेंस साधना बसिक घरे करुच्ची ये सब आमर चेतनार जिनिस किंतु से दी जन इंटरलिंक्ड प्रति मुहूर्त में किए कौन करते समस्त जानती से जानती जोटा कि आम चेतना से जापर आम जापरू जितेबाला श्री अरविंद पठे जन को जहाँ माँ ठार परमिशन आसी कौ डिपार्टमेंट कम कर कहवाई सी तो जान ना माँ कौ डिपार्टमेंट कम दिए सेठू आसिक पहुँचला मोर इच्छा होनी सी प्रभु कहे ना मोर इच्छा होनी बदल दियो $1 बिलियन क्वेश्चन एक मूढ़ता आम जानी ना से ठीक अच्छे आम जानी नु लोक पढ़ी नथिले
केवल विश्वास सहित विश्वास मिल हरि तर्क बहुत केवल विश्वास सहित से धाऊले किंतु अंततः सेतबेले बरং भल थिला ସେମାନେ ଜାଣୁଥିଲେ ଭଗବାନ ଯେମିତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୁମ୍ଭ ଭିତରେ ନା ଅଛି କୁମ୍ଭ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବାଡେଇ ଦେଲେ ବାହାରି ପଡିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ରାସନାଲାଇଜ ହେଇଛୁ ମୁଣ୍ଡ ଖଟଉଛୁ ହବ ବାହାରିବ ନ ବାହାରିବ କଣ ହବ କେମିତି ହବ ଯଦି ନ ବାହାରିବ କଣ ହବ ଯଦି ନ ବାହାରିବ ମୋ ବାପା ମତେ ମାରିଦେବେ ବାଡେଇକିରି ଯଦି ବାହାରିଗଲା ତାହେଲେ କଣ ହବ କେମିତି କଣ ସମ୍ଭାଳିବ ବାପାକୁ ହରେଇବି ରାସନାଲ ଆନାଲିସିସ୍ କଣ କରିବେ ଏପଟରେ ବାପା ସେପଟରେ ଏପଟରେ ଶିବ ସେପଟରେ ବିଷ୍ଣୁ ଏକ କିଛି ଅଲଗା ନାହିଁ ଏପଟରେ ମୁଁ ପୁଅ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବାପା କିଛି ଅଲଗା ନାହିଁ ସେ କେବଳ ଇଗୋ କ୍ଲାସ କରୁଛି ବାଡେଇଲେ ବାହାରି ପଡିବ ନା ହଁ ବାହାରି ପଡିବ ଯଦି ବାହାରିଗଲେ କଣ ହବ ନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି ନ ବାହାରିଲେ କଣ ହବ ନା ମୁଁ ମରିଯିବି ବାପା ଜିତିଯିବେ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ହାରୁ ଯିଏ ଜିତୁ ଯିଏ ବଞ୍ଚୁ ଯିଏ ମରୁ କ୍ଷତି କାହାର ହେଲା ବାପ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ଏ ସମ୍ପର୍କ ହଉଛି ବାପ ପୁଅଙ୍କର ଯିଏ ବି ହରୁ ନା କାହିଁକି କ୍ଷତିଟା ତ ମୋର ହବ ବାପ ପୁଅ ଲଢେଇ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲଢେଇକି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସତ୍ୟ ଯିଏ ବି ଯାଉ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ବଞ୍ଚିବ ଜଣେ ମରିବ ଇତିହାସ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମନେ ରଖିବ ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହଉଛି କ୍ଷତିଟା ମୋର ହବ ମୁଁ ଏପଟରେ ହରେଇଲେ ବିଧବା ହେଇଯିବି ସ୍ୱାମୀକୁ ହରେଇଦେବି ସେପଟରେ ଯଦି ପୁତ୍ର ହରା ହେଇଯିବି ଏଇ ହଉଛି କଣ ଦୁଇ ପଟରୁ ଯୁଆଡକୁ ଯିବି କ୍ଷତି ହିଁ କ୍ଷତି ତେଣୁ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ ହଉଛି କଣ ଯାଉଛି ଅନ୍ ଦିସ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଆକ୍ଟିଭ ରିଲେସନ ବିଟୱିନ୍ ସୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ନେଚର ହେଲେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପାସିଭିଟି ହେଇକି ନେଇକି ଆସିଛି ଆକ୍ଟିଭ ରିଲେସନ ବିଟୱିନ୍ ସୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ନେଚର ତାରି ଭିତରେ ଦେଇକରି ଯାଉଛି ତେଣୁ ଆଜିର ସମୟ ଆମକୁ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।